నమస్తే, వెల్కమ్ టు వి3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. ఇక వార్తల్లోకి వెళ్లే ముందు ముఖ్యాంశాలు. అనురాగ్ ఠాకూర్ సీఎంకు క్షమాపణ చెప్పాలి. కేంద్ర మంత్రిపై గోషామహల్ బీఆర్ఎస్ మాజీ కార్పొరేటర్ల మండిపాటు. కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని త్వరలోనే జైలుకు పంపిస్తాం. టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు. ముషిరాబాద్ అడ్డా కాంగ్రెస్ గడ్డ. చిక్కడపల్లి పాదయాత్రలో గతం గుర్తు చేసిన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అంజన్ కుమార్ యాదవ్. గాంధీ భవన్ లో మాజీ మంత్రి అనుచరుల ఆందోళన. వనపర్తి టికెట్ చిన్నారెడ్డికే కేటాయించాలని నిరసన. సీఎం కేసీఆర్ పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ పై గోషామహల్ బీఆర్ఎస్ మాజీ కార్పొరేటర్లు మండిపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా గోషామహల్ పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశంలో ముఖేష్ సింగ్ లోదా, పరమేశ్వరి సింగ్ లోదా మాట్లాడుతూ రాజాసింగ్ నామినేషన్ ర్యాలీలో కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ చేసిన తన వ్యాఖ్యలను వెనుకకు తీసుకుని కేసీఆర్ కు క్షమాపణ చెప్పాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. గోషామహల్ నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వం పేదలకు అనేక సంక్షేమ పథకాలను అందించే విషయం రాజాసింగ్ కు తెలియదా అని వారు ప్రశ్నించారు. గోషామహల్లో 40,000 ఓట్లు ఉన్న లోదా సమాజం ఈసారి బీఆర్ఎస్ పార్టీకే తన సంపూర్ణ మద్దతు ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఎమ్మెల్యే అయిన రాజాసింగ్ ఏమైనా అభివృద్ధి చేశారా? చేస్తే బహిరంగంగా చర్చకు సిద్ధమని మాజీ కార్పొరేటర్లు సవాల్ విసిరారు. यहाँ के केसीआर साहब जो हमारे मुख्यमंत्री जी है वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपने आंखें खोल ले और अपने कान खोल ले और इससे सुनिए कि हमारे सीएम जो है, आप ही के प्रधानमंत्री ने कहा था कि केसीआर साहब जी इस हिंदुस्तान के नंबर 1 सीएम है। ये कोई बाहर वाले ने नहीं कहा था, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही कहा था। और आज जो तेलंगाना राज्य जिस तरह से उन्नति की ऊंचाइयों पर जा रहा है, शायद ये आप भाजपा नेताओं को हजम नहीं हो रहा, इसीलिए आप सफ़ेद झूठ जनता में फैला रहे हैं। तो मैं आपको आपके ही बात पर कुछ सवाल के जवाब देना चाहूँगी। आपने यहाँ पर आकर गौशामहल जनता के बीच में कहा कि केसीआर ने झूठ कहा कि उन्होंने मकान दिए, पक्के मकान। तो आपको बताना चाहूँगी, आप जिस भाजपा विधायक जी के नॉमिनेशन रैली में आए, आप उन्हीं से पूछ लीजिए, क्योंकि उन्हीं के हाथों से इस गौशामहल की गरीब जनता को पक्के मकान दिए गए हैं। जो अभी तक गौशामहल के 2,500 से 3,000 लोगों को पक्के मकान मिले, जिसमें बहुत अच्छी तरह से एक परिवार खुशहाल जिंदगी जी सकता है। ना कि आपकी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना में एक डब्बा जैसा मकान बनाकर नहीं दिया है हमने, डबल बेडरूम जिसमें 2 परिवार सुकून से रह सके। उनको एक किचन साथ में 2 बाथरूम के साथ विथ हॉल के साथ में एक अच्छा ग्रेडेड कम्युनिटी के जैसा उनको मकान बनाकर दिया गया है, जो खास करके गौशामहल की जनता में 2,500 लोगों को दिया गया है। और आगे भी आने वाले समय में हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब की तरफ से और भी गरीबों को दिया जाएगा, ऐसा वादा हमारे सीएम साहब का है। चल रहा इन्हों दुलपेट रोड 100 फीट बोल के डाल दिए, एक लेटर लगा दिया ऊपर जीएचएमसी वालों को, उसको जाके हम 60 फीट कराए, तब जाके वहाँ पर सर्वे चल रहा। ये इलेक्शन के बाद और बहुत जोरों से काम होगा और हम सभी जो गौशामहल और तेलंगाना के वासी है फिर से यहाँ पर बीआरएस गवर्नमेंट को जिताएंगे। और बीआरएस गवर्नमेंट में जितने डेवलपमेंट है और कहीं नहीं है। और आप देख सकते फिर 5 साल के बाद फिर राजा सिंह जीते, अब 10 साल चल रहे राजा सिंह के लिए। 10 साल में क्या डेवलपमेंट है मेरे को, अगर मैं राजा सिंह को चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाओ आप कौन से चौरस्ते पे बैठना चाह रहे बैठो, अपन बैठ के अपन बताएंगे तुम क्या डेवलप करे, हम क्या डेवलप करे। तुम एमएलए रहते हुए डेवलप नहीं करे। और सबसे पहले जो आप लोध समाज से आते, लोध समाज को आप क्या करें, एक लेटर तो भी बताइए आप। लोध समाज को जो जमीन मिली आज, मैं लेटर लगाया, परमेश्वरी सिंह लेटर लगाए, लोध समाज से लेटर लगाए, तब हमारे को जमीन दी गई। और धुलपेट रिहैबिलिटेशन आया, धुलपेट रिहैबिलिटेशन में आप क्या करें। धुलपेट रिहैबिलिटेशन में जब पद्माराव साहब थे, जब जाके हम धुलपेट रिहैबिलिटेशन की मीटिंग लगाए, हमारे समाज में मीटिंग लगा के लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिला उसके अंदर। और आ रहे तो टाइम पे इलेक्शन में अगर हमारे को सीएम साहब लोध कमेटी से अगर हमारे को चांस देंगे एमएलए के लिए, हम चैलेंज कर रहे हैं। और गौशामहल काउंसिल के जितने लोग हैं
पूरे यही चाह रहे एक बार यहाँ से राजा सिंह को हराएंगे और यहाँ डेवलपमेंट लाएंगे। और मैं यही चाहूँगा हमारे सीएम साहब से, आप लोग తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దోపిడీకి పాల్పడిన కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని త్వరలోనే జైలుకి పంపిస్తామని టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. కుకట్పల్లి నియోజకవర్గంలోని ఎన్కేఎన్ఆర్ గార్డెన్ లో నిర్వహించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశంలో ముఖ్య అతిథులుగా టీపీసీసీ సీనియర్ ఉపాధ్యక్షుడు మల్లు రవితో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మహేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పటి నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొత్త ఉత్సాహంతో పరుగులు పెడుతుందని అన్నారు. ఈసారి జరగబోయే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యధిక స్థానాలలో విజయం సాధిస్తుందని సర్వే సంస్థలు వెల్లడిస్తున్నాయని తెలిపారు. మొట్టమొదటిగా నిన్న సాయంత్రం ఇక్కడ ఒక మీటింగ్ పెట్టుకోవాలనే మాట మీకు తెలిపిన వెంటనే మన కూకట్పల్లి అసెంబ్లీ నుంచి అన్ని డివిజన్ల నుంచి ఇంత పెద్ద ఎత్తున మహిళలు, వారితో పాటు పురుషులు, యువకులు, అన్ని వర్గాల ప్రజలు దాదాపు 5 నుంచి 8 వేల మంది ఈ మీటింగ్ వచ్చినందుకు మీకు ప్రత్యేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా దాదాపు 2-3 వేల మంది మహిళలు ఈ మీటింగ్ లో కూర్చున్నారంటే 100కి 100 కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి పెద్ద మెజారిటీతో నిలబోతున్నాడని ఒక సంకేతం. అందరికీ తెలుసు అన్నం ఉడికిందా లేదా అని చూడాలంటే 2 మెతుకులు పట్టుకొని ఉడికిందా. రేపు నుంచి మా పార్టీ ఎవరొచ్చినా ఆహ్వానిద్దాం, వాళ్ళందరినీ కూడా మన అర్థం చేసుకుందాం. ఈ ఎమ్మెల్యే దుర్మార్గమైన ఎమ్మెల్యేని ఓడగొట్టాలి. చెరువులు కబ్జాలు, నాలాల కబ్జాలు, అక్రమ కట్టడానికి నిలవని కూకట్పల్లి నియోజకవర్గానికి చదువుకున్న వ్యక్తి, విజ్ఞానవంతులు మనం ఎమ్మెల్యే చేసుకోవాలి. మీరు స్థానికంగా కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి. ఆ బూతుల సమస్య, ఈ బూతుల సమస్య, మనకు 15 సంవత్సరాల నుంచి మనకు అధికారం లేదు, మన పార్టీ ఎమ్మెల్యే లేడు. ఒక అవకాశం వచ్చింది, మంచి అభ్యర్థి వచ్చాడు, మన పార్టీ ఊపిరి ఉంది రాష్ట్రంలో. అన్ని అదృష్టంగా ఉంటే మన రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు రేపొద్దున. అవునా? మన పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది, మనకు అన్ని అవకాశాలు వస్తాయి, మన అందరి జీవితాలు మారిపోతాయి. మన పెద్ద నాయకులు వేదిక మీద ఉన్నారు, ఎవరు ఏదైనా ఏ అవకాశం. నన్ను రాజకీయంగా ఇవాళ ఈ స్థాయిలో నిలబెట్టినటువంటి నేను ఎక్కడున్నా కూడా నా వెన్నంటి ఉండి నా అభివృద్ధిలో సహకారం అందించిన నా ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులకు, యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ప్రతినిధులకు, సోషల్ మీడియా మిత్రులకు, మన కూకట్పల్లి నియోజకవర్గ ఎలక్షన్ కోఆర్డినేషన్ ముషీరాబాద్ అడ్డ కాంగ్రెస్ గడ్డ అని నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అంజన్ కుమార్ యాదవ్ అన్నారు. శాసనసభ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా చిక్కడపల్లి తదితర ప్రాంతాల్లో కార్యకర్తలు, నాయకులతో కలిసి ఆయన ప్రచార పాదయాత్ర నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ముషీరాబాద్ ను కాంగ్రెస్ హయాంలోనే అభివృద్ధి చేశామని గుర్తు చేశారు. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ 2 దొంగ పార్టీలే అని అంజన్ కుమార్ వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్రానంతా కేసీఆర్, కేటీఆర్లు దోచుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్వి అబద్దాలే తప్ప చేసేది ఏమీ లేదని దుయ్యబట్టారు. మంత్రులకే కేసీఆర్, కేటీఆర్ కలవనిది ముఠా గోపాల్కి కలుస్తారా అని అంజన్ కుమార్ యాదవ్ ఎద్దేవా చేశారు.
अरे మొత్తం మన అందరు చెప్పు మన తారాబాయ్ తారాబాయ్ ఇక్కడ జరుగుతున్నారా జరా అమ్మాయి పూరం को मिलाओ सब पूरा मिलाओ बाबा మీ అందరూ వెళ్ళగానే अरे नडरा भाई अम्मा अम्मा इधर बात करो रोड अच्छा नहीं है ये बात पूरा हो जाता ఓటేసి గెలిపిస్తాం మషీరాబాద్లో కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరేస్తాం మషీరాబాద్ అంటేనే బషీరాబాద్ గడ్డ కాంగ్రెస్ అడ్డా మేమందరం నిరూపిస్తాం వచ్చేది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే బీజేపీ అతను కూడా స్థానికుడే అని చెప్పి బాగా అందరం స్థానికులమే స్థానికుడు ఏంది స్థానిక ఏతరుడు ఏంది అందరం వచ్చిన మేమంతా స్థానికులు అంటే అందరం స్థానికులమే ఎవరు స్థానికులు మేము అందరికీ రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా కాంటాక్ట్ చేసి కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నగరానికి 2 సార్లు ఎంపీగా చేసిన ఇదే కాన్స్టిట్యూన్సీ నా పార్లమెంట్ బెదిరి వాళ్ళని ఈ ప్రాంతం నుంచి 2 సార్లు ఎంపీ చేసినా కదా 4 సార్లు పోటీ చేసినా కదా ఇంకేంటి స్థానికుడే కాంగ్రెస్ చెప్పేసి ఎవరాడు చెప్పింది ఆ మూటాపాల్ బుద్ధి ఉందా ఆ బడ్జెటే ఖర్చు పెట్టలేడు కదా బడ్జెట్ చూసినావా మీరు అడిగిరా 10 కోట్ల బడ్జెట్ ఉంటే ఎంత పెట్టిండు ఖర్చు చేసిండు నిన్న 1100 ఏంది డెవలప్మెంట్ కు 1100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిండు ఏడబెట్టిండు ఆయన ముఖ్యమంత్రి కలవాడు సీఎం కలిసిండు ఎప్పుడన్నా ఆయనకు మంత్రులనే కలవాడు సీఎం ఆయన ఎప్పుడు కలిసిండా హయాంలో లేని అభివృద్ధిని ఏం అభివృద్ధి చేసిండు ఆ మెట్రో ట్రైన్ వాళ్ళు తెచ్చారు కృష్ణా జిల్లాలో వాళ్ళు తెచ్చారు శ్రీశైలం డ్యామ్ ఎవరు కట్టిరు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎవరు తెచ్చారు పివి నరసింహ ఫ్లైఓవర్ కట్టిరు అవుటర్ రింగ్ రోడ్ తెచ్చారు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ నెక్లెస్ రోడ్ తెచ్చారు అన్నీ కాంగ్రెస్ చేసినవి బిహెచ్ఎల్ ఎవరు తెచ్చారు ఈసీఎల్ ఎవరు వచ్చారు ఐడిపిఎల్ ఎవరు తెచ్చారు ఎవరు తెచ్చిరా ఇదంతా దొంగ. గాంధీ భవన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో మాజీ మంత్రి చిన్నారెడ్డి అనుచరులు ఆందోళనకు దిగారు. వనపర్తి టికెట్ చిన్నారెడ్డికి కేటాయించి మళ్లీ రద్దు చేయడాన్ని నిరసిస్తూ వారు ఆందోళనకు దిగారు. ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేవని టికెట్ రద్దు చేయడాన్ని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు తీవ్రంగా ఖండించారు. ఒక గొప్ప బాధాకరమైనటువంటి విషయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ సవి చూసే విధంగా రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశంలో నిజాయితీవంతుడు ఈ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీలో క్రమశిక్షణ కమిటీకి అధ్యక్షుడు జాతీయ కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్నటువంటి జిల్లాల చిన్నారెడ్డి గారిని మలిదశ ఉద్యమ కర్త వనపర్తి జిల్లా కేంద్రంలో 42 మంది ఎమ్మెల్యేలను తీసుకొని వచ్చి సోనియా గాంధీని మెప్పించినటువంటి ఘనత గౌరవ జిల్లాల చిన్నారెడ్డి గారు. ఇటు వీరికి రెండో జాబితాలో అభ్యర్థిగా ప్రకటించిన కాంగ్రెస్ అధిష్టానం సిఈసిలో సిడబ్ల్యూసిలో చర్చించి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని ఇవాళ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొంత మార్పులు చేర్పులు చేస్తున్నామని తప్పుడు సర్వేల పేరిట ఇవాళ గౌరవ జిల్లాల చిన్నారెడ్డి గారి చేతిలో పైసలు లేవని తప్పుడు ప్రచారం చేసి ఇవాళ అభ్యర్థిని మార్చడానికి పూనుకున్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఒకటి తమ ద్వారా పెద్దలందరికీ తెలుస్తా ఉన్నా, గౌరవ జిల్లాల చిన్నారెడ్డి గారితో డబ్బులు లేకపోతే ఇప్పటికే 18 ప్రచార రథాలు, దాదాపుగా 2 లక్షల కరపత్రాలు, అంతేకాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే క్రమశిక్షణగా
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే 5 డిక్లరేషన్లు ఇచ్చిందో ప్రతి ఇంటికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఇచ్చినటువంటి ఘనత జిల్లాల చిన్నారెడ్డి గారిది. కానీ ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చూస్తూ ఉంటే ఎంత బాధేస్తూ ఉందంటే ఇప్పటికీ కూడా వారు టికెట్ ఇవ్వడం ఇతరులకు ఇచ్చినా కూడా మా నాయకుడు నిర్దేశిస్తున్నటువంటి పదం ఖచ్చితంగా పార్టీ లైన్ దాటకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీని బతికించుకుందాం అనే పదమే చెప్తా ఉన్నాడంటే మరి ఎంత క్రమశిక్షణ గల నాయకుడు పార్టీ గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. పోయిండు ఒక చిన్న పల్లె అంటే చిన్నారెడ్డి గారు వచ్చినట్టే కూర్చున్న వారు లేచి వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి. కానీ నేడు మీరు ప్రకటించినటువంటి వాళ్ళని చూడండి, ఫలాని అభ్యర్థి వచ్చిందంటే యాడున్నాడు అని వెతికేటటువంటి పరిస్థితి, లేదా చిన్నారెడ్డి గారు పోతే ఒకటే తప్ప ఇక్కడ ఉన్నాడని మొక్కే పరిస్థితి. ఇది అధిష్టానం గుర్తించాలి. కానీ సోనియమ్మ గుర్తించి జాబితాలో ఏపీలోని ఎట్టపాకలో ఉన్న భూములు ఆక్రమణకు గురవుతున్నాయని, రాముడి భూములు రాముడికే చెందాలని ఆదివాసీలు ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఆదివాసీ సంక్షేమ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో గిరిజనులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. భద్రాచలం పట్టణంలోను ఎట్టపాక మండలంలో ర్యాలీ నిర్వహించి తహసీల్దార్కి వినతి పత్రం అందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆదివాసీ సంక్షేమ పరిషత్ నాయకులు మాట్లాడుతూ భద్రాచల శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారికి ఏపీలోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా ఏటపాక మండలం పురుషోత్తపట్నం గ్రామంలో ఉన్న భూములను కొంతకాలం నుంచి కొందరు ఆక్రమించాలని చూస్తున్నారని, ఆపడానికి వెళ్లిన ఆలయ అధికారులు సిబ్బందిపై వారు దాడులకు పాల్పడుతున్నారని తెలిపారు. అయితే రాముడు భూములు రాముడికే దక్కాలనే నినాదంతో ర్యాలీ నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. ఆదివాసుల ఐక్యత, ఆదివాసుల ఐక్యత, ఆదివాసుల ఐక్యత వెంటనే పోలవరం నియోజకవర్గ ప్రభుత్వ భూమిని వెంటనే, పోలవరం నియోజకవర్గ ప్రభుత్వ భూమిని వెంటనే, పోలవరం నిర్వాసితులకు ప్రభుత్వ భూములను కేటాయించాలి, పోలవరం నిర్వాసితులకు ప్రభుత్వ భూములను కేటాయించాలి. కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలోని నిజాంపేట మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో బాచుపల్లి మమతా హాస్పిటల్, మమతా అకాడమీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ పువ్వాడ నాయనరాజు దంపతులు గర్భిణీలకు మమతా డెలివరీ కిట్లను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మెడికల్ డైరెక్టర్ చంద్రశేఖర్, డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ప్రణీత్, మెడికల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ నవీన్త, వైద్య సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. సుపరిచితం, మీ అందరికీ పరిచయం. పువ్వాడ నాగేశ్వరరావు గారు మరియు వారి తనయుడు పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారు ప్రస్తుతం ఖమ్మం కాన్స్టిట్యున్సీలో కాంటెస్ట్గా చేసే రవాణా శాఖ మార్చులు. వారి దూరదృష్టితో, వారి విజన్తో 1998లో మమతా మెడికల్ కాలేజ్ ఖమ్మంలో స్థాపించి దాని సేవల్ని హైదరాబాద్కి కూడా విస్తరించి హైదరాబాద్లో కూడా అత్యాధునిక వైద్యం అందుబాటు ధరలో తీసుకురావడం కోసం మా పువ్వాడ ఫ్యామిలీ చేసే కృషిలో భాగంగా వాళ్ళ 3వ జనరేషన్ అయిన పువ్వాడ నయనరాజ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా మరియు వాళ్ళ భార్య అపర్ణ నయనరాజు గారు కూడా వాళ్ళ తాతగారు మరియు వాళ్ళ తండ్రి గారు బాటలోనే బాగా కాస్ట్లీ వైద్యాన్ని అందుబాటులో తీసుకురావడానికి కోసం నిరంతరం వాళ్ళు కూడా చిన్న వయసులో కూడా పేదలకు ఎలా సహాయం చేయాలి దానికోసమే చేసే భాగంగా ఈరోజు మీ గవర్నమెంట్కి చాలాసార్లు మనం పెట్టినా కానీ కొన్ని సమస్యల వల్ల ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలకి, ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీకి కేసీఆర్ కిట్ అందట్లేదు. కాబట్టి వాళ్ళు కేసీఆర్తో భాగంగా, కేసీఆర్ అనుగుణంగా, కేసీఆర్ గారి ఆశయాల కోసమే నడుస్తున్న పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారు వాళ్ళ తనయుడి ఆశయాల మేరకు సేమ్ కేసీఆర్ కిట్లు అయితే ఏ సామాన్లు ఉంటాయో వాటన్ని జాన్సన్ ప్రొడక్ట్స్ కిట్లన్నీ కూడా 3 నెలలకు చిన్నారులకు ఇవ్వటం కోసము వారైతే తలపెట్టిన కార్యక్రమాన్ని మా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అపర్ణ నాయనరాజు బర్త్డే సందర్భంగా ఇవ్వడానికి మేమందరం చాలా సంతోషపడుతున్నాము. అందుకని ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరందరూ కూడా ప్రతి ఊరు వాడ, మాది కూడా పువ్వాడ వాడలాగా ఇది కూడా ఊరు వాడలాగా మీరు దీన్ని పబ్లిసిటీ చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు. జై హింద్.
రాజేంద్రనగర్ నియోజకవర్గం ఎంఐఎం పార్టీ అభ్యర్థిగా రవి యాదవ్ పేరును ప్రకటించారు. ఈ అభ్యర్థిత్వాన్ని ఎంఐఎం పార్టీ అధినేత హైదరాబాద్ ఎంపీ అసాదుద్దీన్ ఓవైసీ ఖరారు చేశారు. कुछ नहीं हुआ. अब हमारे मीडिया के लोग को मैं बताना चाह रहा हूं कि राजेंद्र नगर से मंजलिस का एक 22 साल पुराना रुकन है, कितना 22 years old साबिका रुकने बल दिया. उसका नाम क्या है? बी रवि यादव राजेंद्र नगर का कैंडिडेट होगा इंशाअल्लाह. अब आप बताओ आप क्या करेंगे? अब आप बोलेंगे ये क्या चाल चल दिया रे भाई तू. चाल अब पहले ही सही कर दिया तो नहीं होता ना. तो अब हमारा रवि यादव राजेंद्र नगर से हमारा उम्मीदवार है. अब मैं ऐलान कर दिया, आप देखो इनमें इतनी बेचैनी शुरू हो जाए. సనత్ నగర్ డివిజన్ లోని బల్కంపేటలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి డాక్టర్ కోట నీలిమ ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు. ప్రచారంలో ఆమెను ప్రజలు మంగళ ఆరతులతో స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా నీలిమ మాట్లాడుతూ రేషన్ కార్డు లేని వాళ్లు, పెన్షన్ లేని వాళ్లు చాలా మంది ఉన్నారని, 9 ఏళ్లుగా వారు నానా బాధలు పడుతున్నారన్నారు. ఖచ్చితంగా నేను వారందరి బాధలను తీరుస్తానని హామీ ఇస్తున్నానని తెలిపారు. ఎల్లమ్మ దేవి దర్శనం చేసుకుని పాదయాత్ర మొదలుపెట్టడం జరిగింది. ఈ పాదయాత్ర ఎన్నో పాదయాత్ర కంటే ఈ పాదయాత్ర ఎందుకు స్పెషల్ అంటే, బల్కంపేటలో ఎల్లమ్మ దేవి ముందర మేము అందరం ప్రజలకి సేవ చేస్తాము అని ఒక దీక్షలాగా మేము దీన్ని చేపట్టడం జరిగింది. మాతో స్థానిక నేతలు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. మీరు చూడగలరు, చాలా సీనియర్ నేతలు 20-30 ఏళ్లుగా కాంగ్రెస్తో ఉండి సేవ చేసి ప్రజలకి సేవ చేసిన నేతలందరూ మాతో ఈ రోజున ఈ పాదయాత్రలో నడుస్తున్నారు. బల్కంపేటలో ఈ ఏరియాలో ఉన్న మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ డ్రైనేజ్, రోడ్స్, వైర్స్, ఇలా ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్. అలాగే పెన్షన్ కార్డు రాని వాళ్ళు, రేషన్ కార్డు రాని వాళ్ళు, పెన్షన్ లేని వాళ్ళు ఎంతోమంది కాకుండా యువతీ యువకులు, నిరుద్యోగులు వేల మంది ఇలాంటి వీధుల్లో సైలెంట్గా ఉంటూ చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు. 9 ఏళ్లగా బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ చేసిన ఒక రకమైన మెంటల్ టార్చర్ ఆ నిరుద్యోగుల మీద మనకి కనిపిస్తుంది. అలాగే ఎన్నో ఆర్థిక సమస్యలు ఈ ఏరియాలో మనకు కనబడుతున్నాయి. ప్రతి ఇంటికి గడప గడపకి మేము వెళ్తుంటే కనిపిస్తుంది. అందుకనే మా ఈ హామీ పత్రం ఏదైతే మేము ఇంటికి గడప గడపకి వెళ్ళి ఇస్తున్నామో, దీంట్లో మెయిన్ హామీ 2500 ప్రతి మహిళకి, అలాగే 10 లక్షల హెల్త్ కార్డు, 5 లక్షల విద్యార్థులకి సపోర్ట్, అలాగే 500 రూపాయలు సిలిండర్, 200 యూనిట్స్ పవర్ ఫ్రీ. ఇలాంటి ఎన్నో వాగ్దానాలతో మేము చేసేది ఏంటంటే, ఓటర్ వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఏవైతే వాళ్ళు సంపాదించుకున్నారో వాళ్ళ చేతిలో మిగిలేటట్టు చూస్తాం. చంద్రయానగుట్ట నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి బోయ నగేష్ వాహనాన్ని పలక్నమ్మ వద్ద పోలీసులు తనిఖీ చేశారు. పోలీసులకు బోయ నగేష్ సహకరించారు.
हमारा सोनिया गांधी ने 6 गारंटी प्रोवाइड किया था। इस 6 गारंटी को हम हर घर को जाके बांटते हैं। इसके हमारा स्कीम है, कांग्रेस पार्टी अगर हुकूमत में आए तो ये गारंटी करते हैं। వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. అనురాగ్ ఠాకూర్ సీఎంకు క్షమాపణ చెప్పాలి. కేంద్ర మంత్రిపై గోషామహల్ బీఆర్ఎస్ మాజీ కార్పొరేటర్ల మండిపాటు. కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని త్వరలోనే జైలుకు పంపిస్తాం. టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు. ముషిరాబాద్ అడ్డా కాంగ్రెస్ గడ్డ. చిక్కడపల్లి పాదయాత్రలో గతం గుర్తు చేసిన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అంజన్ కుమార్ యాదవ్. గాంధీ భవన్ లో మాజీ మంత్రి అనుచరుల ఆందోళన. వనపర్తి టికెట్ చిన్నారెడ్డికే కేటాయించాలని నిరసన. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్, లక్ష్యం సమాజహితం. నమస్తే.